आन दरसन नलोड़े नयन एका तोह देखा बिना शुणिबाकू कान नई छई आन तोह चरिते कामना जगन्नाथ किछि मागु नाही तते धन मागु नाही जन मागु नाही मागुची सरधा बालीरु हाते अनंत ब्रह्मांडर नाथ सेवक प्रिय माधव जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर वरद चरण मूल दासर साष्टांग प्रणिपात। दर्शक बंधु महाप्रभुंकर श्रीमंदिर विरल सेवा एवं सेवक परंपरा को नहीं जगन्नाथ धाम रे स्वतंत्र प्रस्तुति सेवा सेवक और श्री जगन्नाथ कार्यक्रम नूतन अध्याय को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रत्येक थर पर आम सहित रही महाप्रभुंकर श्रीमंदिर वरिष्ठ पूजा पंडा सामंत सेवक संप्रति निजोगर संपादक भाव में सेवा संपादना करुवा श्री माधवचंद्र पूजा पंडा सामंत आपण को आम कार्यक्रम को अनेक स्वागत। दर्शक बंधु विगत अध्याय आम श्रीमंदिर सामयिक नीति संपर्क में चर्चा करुले से धारावाहिकतार पूर्व अध्याय नक्षत्र बंदापना संपर्क में किंचित पूर्वाभास प्रदान करा जायथिला। श्री पूजापंडा सामंत महाभाग महाप्रभुंर जन्म नक्षत्र 16 नक्षत्र जो दिन खुरी नाहक आसिक जनईदेवे गारद घरे आज महाप्रभुंर जन्म नक्षत्र अच्छी अबा बलभद्र जन्म नक्षत्र अच्छी अबा माँ आज 16 नक्षत्र तापर कौन कौन नक्षत्र बंदापना नीति अनुष्ठित होता है एथिरे पूजापंडा सामंतर किपरि सहयोगिता रही से जो नक्षत्र बंदापना हुए जो खुरी नाहक आसी गारदरे जणी सारा पर से दिन दिहुपर धूप जितेबले प्रथमे सकाळ धूप और भोगमंडप पर सकाळ धूप मैलम कर भोगमंडप पूजा अनुष्ठित हो सारापर से दिहुपर धूप पूजा जो छेक आसी सारी थाए से छेक आसवा पर ही जो महाजन माने मदन मोहन को दक्षिण घर नहीं सिंहासन में विराजमान कर महाप्रभु को बाड़े विराजमान कर पूजा पंडा माने जाइकरी दिहुपर धूप पूजा बसंती पूजा बलभद्र नक्षत्र बंदापना थिले जहाँ थे महाप्रभु बाड़े सेटा को आसवा जे बलभद्र हूँ कि सुभद्रा हूँ कि आपणकर महाप्रभुंकर हूँ जार भी नक्षत्र बंदापना थे आपणकर मदन मोहन की आसिक बसंती महाप्रभु बाड़े बसवे एवं पूजा पंडा माने जाई भितर को जमी सकाळ धूप आगु कहूँ जो भाया भाव में पूजा करती से भाया पूजा करेंगे पूजा सरला दीपर धूप बढ़ला दीपर धूप पूजा सरला जिते पूजा पंडा मैंने पुणी ओह्लैक आसिक विभिन्न देवादेवी की फूल और चंदन देके आसवे से समय जहाँ भी भोग बढ़ा जाए भीतर पोखरिया भितर से गुड़ाक सब बोझिया द्वारा जो बाहर को कढ़ा जाए कढ़ा गला प्रथम महार्द पानी और तापर अमुणिया पानी पड़ी से धुआ जाए धुआ गला से दिन दरकार हंती आपणकर पति महापात्र मुदिरस्थ मेकअप गरागड़ू एवं पूजा पंडा एमानकर से समय आवश्यकता होता है से समय प्रथमे मुदिरस्थ एवं पति महापात्र मुदिरस्थ रे बठाकुर बाड़े पति महापात्र रे मझी बाड़े एवं पूजा पंडा रे महाप्रभु बाड़े से माने सिंहासन उपर को आसिक उठे गरागड़ हाथ आनी नहीं माने हाथ प्रक्षालन करी प्रथमे कर्पूर आरती बंदापना करा तीन ठाकुर सिंहासन उपर तीन ठाकुर को कर्पूर आरती बंदापना कर्पूर आरती करा कर्पूर आरती पर रूपा पात्र रे सी अक्षत माने चाउल रे तीन बाड़े तीन जन से जो पति महापात्र पूजा पंडा एवं मुदिरस्थ तीन महाप्रभु को उपर को चाउलर बंदापना करेंगे तापर बलिता आरती हुए माने आपणकर प्रथमे कर्पूर आरती रहा तापर चाउल रे बंदापना रहा अक्षत बंदापना रहा तापर आपणकर बलिता आरती करा जाए बलिता आरती से कौन हुए ना जदि आज धरतु अच्छी बड़ ठाकुर नक्षत्र श्रवणा मकर अच्छी ताहले आपणकर बड़ ठाकुर बाड़े ये जो बलिता आरती दुई थर करा थरे आग हम से जो रूपा पात्रटा को पुणी धुआ धुआ कि आउ थे पुणी बलिता आरती करा मुदिरथ द्वारा धरतु आज रोहिणी वृष अच्छी महाप्रभु महाप्रभु पाखे से दी थर आरती अधिक बंदापना गोटे आरती करा मझी बाड़ रहिले से आउ अधिक करा जाए नहीं से गोटे बलता आरती संपूर्ण करा जाए तापर मुदिरस्थ एवं पति महापात्रे सिंहासन ओह्लि आसती एवं पूजा पंडा से जो विराजमान करें सिंहासन पर मदन मोहन विराजमान करें महाप्रभुंर डाहाण हाथर गोटे तुलसी जो भेष कर दीपर धूप भेष कर गोटे आज्ञामाल छोटिया मालटे लगे जहाँ कि पूजा पंडा पुणी आउ थे हाथ प्रक्षालन कर मालटी आनी
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରୁ ଆଣିକିରି ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞାମାଳ କୁହାଯାଏ। ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇକିରି ସେଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣିବେ ସିଂହାସନରୁ, ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯେହେତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଥିବେ, ପତି ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାଜନ ସେବକର ବି ସିଏ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାଜନ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତର କାଠ ସେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯିବ, ଭିତର କାଠ ଏବଂ ବାହାର କାଠ ବି ଜୟ ବିଜୟତରେ ବାହାର କରାଯିବ। ସେପଟା ଦେଇ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିବ ଏବଂ ଛତ୍ରୀ ତରାସ ଥିବ, ତା ସହିତ ସିଏ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପାଲିଙ୍କି ଥିବ, ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ ମହାଜନମାନେ। ଏବଂ ପାଲିଙ୍କିକୁ ଯେଉଁ ବିମାନଗୁଡ଼ୁ ସେବକ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ପରିକ୍ରମା କରାଇ ପୁଣି ଯେଉଁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଜର ସରଘର ଅଛି, ସରଘର ପାଖରେ ଆଣିକିରି ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କରିକିରି ମହାଜନମାନେ ପୁଣି ସେଇ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ପଟେ ନେଇକିରି ଯିବେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ। ସେ ସମୟରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସନ, ଗଦି ଆସନ ଯେଉଁଟା ଖଟ ପଲଙ୍କ, ସେଇ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ନଣ୍ଡା ଆବର୍ତ୍ତ ଅଛି ସେଇଠି ପକାଯିବ। ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ପାମଣି ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ସର୍ପାମଣି ଭୋଗ କରିବେ। କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଭୋଗ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସର୍ପାମଣି? ସେଇ ସେଉ, କଦଳୀ, କୋରା, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୋଗ। ଫଳ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଲାଗେ, ଫଳ କୋରା ବି ଲାଗେ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ କୋରା, ସେ କୋରା ଶୀତଳ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ଶୀତଳ ଭୋଗ ସେଇଟା କରାଯିବ। କରାଗଲା ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି କରାଯିବ। କର୍ପୂର ଆଳତି ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଷତରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ। ଅକ୍ଷତରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳିତା ଆଳତି କରାଯିବ। ବଳିତା ଆଳତି ପରେ ତାପରେ ମଦନ ମୋହନ ବିଜେ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରବଣା ମକର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ମା ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋହିଣୀ ବୃଷ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ମଦନ ମୋହନ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତିନି ଦିଅଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଯିଏ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେହି ମା ଭଗବତୀ ଭଦ୍ରା ଆଉ ସେହି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଅଭେଦତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି ତାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଏକମାତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନାରେ, ଯାହାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ହୁଏ ସାମୟିକ ନୀତିକ୍ରମରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାହା କିପରି? ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ପଛ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହୁଏ ଏବଂ ପଛ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ପଥରେ ଭେଷ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ ଯେଉଁ ଭେଷ ସେଇଟାକୁ ମୈଲମ ମାନେ ଓଲାଗି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭେଷ କରାଯାଇକିରି ସେ ଭେଷ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରା ହୁଏ ନା, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେଇଟା ଝଡ଼ା ଆଳତୀ, ମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ଝଡ଼ା ଆଳତୀ କୁହାଯାଏ। ଝଡ଼ା ଆଳତୀ କ'ଣ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଯାହା ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ ସିଙ୍ଗାର ହେଇଥିବ ସେ ସିଙ୍ଗାରଟାକୁ ମୈଲମ କରି ସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ଭେଷ ହେଇନଥିବେ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେଇଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ ଝଡ଼ା ଆଳତୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେଇ ଇଏ କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଛି ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଘଟୁଆରି ଆଣିକି ତିନୋଟି ରୂପା ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଗିନା ଯେଉଁଟା କହିବା, ସେଥିରେ ତିନୋଟି ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ମୁଦିରସ୍ଥ, ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଇଠୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯାଇ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ବି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବେ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଏବଂ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଅଛି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ପୁଣି ବିଜେ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ, ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଏ ଖଣ୍ଡିଏ। ସେ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ କିଛି ଇଏ ନଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଭେଷ ହୋଇନଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବି ପୁଷ୍ପାଳକ ଗୋଟେ ନହେଲେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଯିଏ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁଳସୀ
ରେ ଥିବ ଗୋଟେ ମାଳ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ମାଳଟି ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରି ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ବେଢ଼ା ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶୀ ବେଢ଼ା କରିବେ। ବେଢ଼ା କରି ଆସି ସେଠି ରହିକି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ବି କରାଯାଏ ସେଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେଢ଼ା ଏବଂ ବନ୍ଦାପନାରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସାମୟିକ ନୀତିରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଜଣା ଏବଂ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେ ମାଜଣା ଓ ଏକାନ୍ତ ନୀତିରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ସେବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଜଣା ନୀତି ହେଇଥାଏ, କ'ଣ ସେ ମାଜଣା ନୀତିଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଭିତର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଧୋ ପଖାଳ ହେଇଛି, ସେ ଭିତର ପାଣି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ପାଳିଆ ଥିବେ, ସେଦିନ ଯିଏ ପୁଷ୍ପାଳକ ପାଳିଆ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀକି ବିଜେ କରିବେ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଟାକି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଥାଏ। ମାଜଣା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ଆସିବେ ସିଏ ବି ଘଣ୍ଟ ବାଜିକିରି ମାଜଣା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଜେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୂଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିଜେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତର କାଠ ଦେଇ ବାହାର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବିଜେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ, ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ବିଜେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁବାର ମାଜଣା ଦିନ ବିଜେ କରିବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନା ବେହରଣ ଦ୍ୱାର, ସେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ବିଜେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଦହିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦହିରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଏ, ମୁଖ ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଏ, ବନକ ଲାଗି ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ, ସିଏ ବନକ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ବନକ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଭେଷ କରାଯାଏ। ଭେଷ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ତିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ମଝିରେ ବସିଥିବେ, ସେଠି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସବୁ କୋରା ଖଇ, ଆପଣଙ୍କର ଖୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୀତଳ ଭୋଗ, ରାବିଡ଼ି ହଉ, ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିନି ବାଡ଼େ ସେଇଟା ପନ୍ତି କରାଯାଏ। ସେ ପନ୍ତିରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆସି ସେ ପନ୍ତି ସାରିବେ। ପନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ଅଛି, ସେଟାକୁ ଭିତରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଯଦି ଭିତରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥାଏ ତାହେଲେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯାଇ ଭିତରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପାଇଁ ମୁରୁଜ ପକାଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଭୋଗ ଉଠିବ, ମାନେ ଉଠିବା ମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ରୋଷ ଘରୁ ଭିତର ପୋଖରୀକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଏପଟେ ଟେରା ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ମହାଜନମାନେ ବିଜେ କରିବେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଇବେ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଭିତର ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ପଡ଼ି ଧୋ ପଖାଳ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ମଦନ ମୋହନକୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମଦନ ମୋହନ ସିଂହାସନରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରୁ ତୁଳସୀ ଲାଗିଥିବ ସେ ମାଳଟି ନେଇକି ମଦନ ମୋହନକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଁ ହାତରେ ଥିବ ମାଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁଳସୀ ନଥିବ ସେ ମାଳଟିକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ସେଇ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦେଇ ପାଲିଙ୍କି ଥିବ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ବରାହ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ମଦନ ମୋହନକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ସେଠି ବସିଆ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କରିକି ଗରାଗଡ଼ଠୁ ନେଇ ଚନ୍ଦନ ନେଇ, ତାପରେ ସେଠି
ଦୁଇ ବାଡ଼େ ଭୋଗ ମାନେ ପନ୍ତି ବଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ତାପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭୋଗ କରିସାରନ୍ତି। ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ସେଟାକୁ ଏକାନ୍ତ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ସେଇଟା ମିଳନ ସମୟ। ସେଠି ଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ସେଇଟା ମୋର ଦେହ ଶୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ କର୍ପୂର ଆଳତି ବଳିତା ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଜେ କରନ୍ତି ମା' ବିଜେ କରନ୍ତି ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ବିଜେ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ। ସେଠି ବିଜେ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏଠି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ଭେଷ କରାଯାଏ ସେଇଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମହାଜନ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ବନକ ଲାଗି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ମଦନ ମୋହନ ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ଏମିତି ବର୍ଷକରେ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଅଛି କି ଯେବେ ମାଜଣା ହୁଅନ୍ତିନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই যে গুরুবার যে মাজেଣା ও একান্ত নীতি বর্ষর বিশেষ কিছু দিন অছি যেটাকি যদিও করা যায় না মাজেଣା হুঁতি কোটি ধরন্তু একান্ত হয়নি এইভাবে নীতি দেখন্তু গোটে আপনার অক্ষয় তৃতীয়া দেখন্তু অক্ষয় তৃতীয়া সময় যদি আপনার গুরুবার পড়া তাহলে যেতবে মদন মোহন ভূদেবী শ্রীদেবী যাইথেবে চন্দন পোখরী যাইথেবে সেইটি তাঁকর সাধারণতঃ চন্দনরে গোটে শীতল ভোগ हुए सर्पामणि भोग सेटा हुए एवं आउ गोटे मांडुओ भोग हुए किंतु जदि गुरुवार पड़ी थाए ताले बनक लगी से जो सर्पामणि भोगटा सेठी बसिक पंचोपचार करा जाए भितर माजणा कारण सेठी भी बनक लगी करा जाए सेठी से माजणा नीति सेठी चंदन चकड़ारे समापन होता है एवं एकांत नीति केतବେଳେ हुए ना जेतବେଳେ भूदेवी श्रीदेवी मणि विमान जेतବେଳେ आसवे सेतବେଳେ ଯିବେ ଏଠିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୂଦେବୀ କି ସିଂହାସନକୁ ଆସିବେ ପ୍ରତ୍ୟାଗପନ କରିବେ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ରାମ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ସୀତା ଚୋରିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଯେଉଁ ରାମାଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ সেই সময় আপনার এই নীতি কারণ মাঙ্কর বিরহ হইতো জানকীঙ্কর বিরহ হইছে সেটা মাজনা একান্ত না সেই সময় হই নথায়। আউ গোটে আপনার যেতবে দেখন্তু কুমার পূর্ণিমার যেতবে মহাপ্রভু পশা খেলতে সেটা তো ডিটেলস আসবা পছরে আসবা পশা খেলিকি যেতবে মাঙ্ক সহিত হারি যাতে সেতবে যে মাধব মূর্তি আপন মানে তো প্রায় কেই দেখি নথিবে সাধারণ সি जदि भी किए आसी देखी जो गुंडीचा समय महाप्रभु गुंडीचा मंदिर था से समय माँ लक्ष्मी सहित माधव बसी था सी माधव मूर्ति सी महाप्रभु पशारे हारी जाती से समय जाकि लक्ष्मी मंदिर बंधा पड़ी था सप्ताह काल सी सप्ताह काल से भितर जदि गुरुवार पड़े से समय माजणा ये तो हुए ना। आउ गोटे आपणकर देखते जन्माष्टमी जन्माष्टमी समय भी से समय माजणा नीति हुए नहीं अणसर समय भी तो महाप्रभु थे माजणा नीति हुए ना। षोल पूजा समय दुर्गा माधव षोल समय से समय भी षोल पूजा समय जो सहस्र कुंभ अभिषेक टू आपणकर जो दशहरा पर्यंत हुए ना। दर्शक बंधु निश्चित भाव में महाप्रभु प्रत्येकटी नीतिकांति और सर्वोपरि गुरुवार माजणा और एकांतरे स्वकीयता रही आपड़ जो दाम्पत्य प्रणय दाम्पत्य प्रेमर एक विचित्र छवि देखा पाइबे श्रीमंदिर में आपको लगे ये कि बड़ बड़ देउड़ नुहे आज्ञा ये बड़ परिवार जमी आम परिवार में स्वामी और स्त्री एकांत मिलन हुए विराट परिवार यौथ परिवार समस्ते अच्छा ता भितर मध्य स्वामी स्त्री समय बाहर करी अवसर विनोदन करती और सेमिति मणिमा महाबाहु महादेवी सहित जो एकांत विहार करती एवं से एकांत लीलार संपूर्ण सेवा पूजा पंडा सामंत माध्यम संपादित होता है। निश्चित भाव में श्रीमंदिर एक स्वतंत्र परंपरा जहाँ अन्यत्र विरल एवं एतद् भिन्न जो जो नीति गुड़िक अर्थात जो जो दिन मानक महाप्रभुंर किसी विशेष नीति रही जमी हम शुणा पाइले माँ जानकी हरण हो जाए साई जात समय से ही समय महाप्रभुंर गुरुवार एकांत हुंती ना कहीं ना लक्ष्मी और सीता भितर कौन भेद ना
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଜାନକୀ। ତେଣୁ ଜାନକୀଙ୍କଠୁ ବିରହ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି ରଘୁନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଇଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପଣ, ଇଏ ବିଚିତ୍ରତା, ଯାହାକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାମୟିକ ନୀତି ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ନୀତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ରହିଛି, କ'ଣ ସେ ନୀତିଟି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ଯଦି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ନୀତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଛତ୍ର ଧରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ମେକଅପ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ହେଇକରି ବସନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ନୀତିରେ ଇଏ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା, ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ, ଆପଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ଏଠି ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବଂ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ସେଇଠି ଆଗୁଆ ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ। ସେଠି ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ନୀତି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେଠି ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ସାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାରଣବଶତଃ, ଯେହେତୁ ହୁଏତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଉ କି କିଛି କାରଣବଶତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନୀତିଟା ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଶୟନ ସମୟରେ ବି ସେ ସମୟ ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠିକି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନଣ୍ଡା ଆବର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀରେ ଆସନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ବସନ୍ତି, ସେଠି ବି ଲୋକନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ବସେଇ ଭଣ୍ଡାରୁ ଲୋକନାଥ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୁଁ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ, ଆଜ୍ଞା ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେଇଠି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ପଞ୍ଚଭୋଚାରରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ନୀତି ପାଳିତ କରାଯାଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ, ଏବଂ ସେ ଉଭୟ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆସନ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ବେଲପତ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଅନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ବେଲପତ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ପ୍ରୟୋଗ হবে। ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାମୂହିକ ନୀତି ଅଛି ବେଣ୍ଟ ନୀତି। ଶିକାର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଶିକାର ନୀତିଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ এই ସମୟରେ ଶିକାର କିଏ କରନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିକାର କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଗୁଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମୟିକ ନୀତିର ଏକ ବିଚିତ୍ର କ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ବେଣ୍ଟ ନୀତି। ସେ ବେଣ୍ଟ ନୀତି କ'ଣ, କେମିତି ଆମ ମଣିମା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ଧନୁ ତୀରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଶିକାର କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।